हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो मजामां? धोरण 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। मित्रों चेप्टर नंबर 10 धोरण 12 मानु चेप्टर नंबर 10 आ चेप्टर बजार प्रक्रिया संचालन आईएमपी रहेलू है। नवा कोर्स मुजबनु उमेराणेलू चेप्टर है एटले आमांथी प्रश्नों पूछावानी संभावना वधु रहेली है। मित्रों एक 8मुं चेप्टर 9मुं चेप्टर और 10मुं चेप्टर आ तो खास वाँची लेवा अने एनी अंदर पण आ बजार प्रक्रिया जे संचालन है एनी आखी आखी प्रक्रिया है। बजारीय संशोधन थी शुरुआत करीने वेचाण पछीनी सेवा सुधीनी आखी आखी प्रक्रिया टोटल 15 पॉइंट है। तो ये पूछावानी संभावना है एटले प्रश्न खास तैयार करी लेवो। मित्रों चलो धोरण 12 विषय बीए चेप्टर नंबर 10 एनी आपणे शुरुआत करीए छीए। आईएमपी जे प्रश्नों है एनी समजूती मेळवीए। मित्रों पहलो प्रश्न है बजार संचालन नी विचारधाराओ। सारो प्रश्न है, समझवा जेवो प्रश्न है। बराबर बजार संचालन नी विचारधाराओ विभावनाओ। मित्रों अलग अलग समय संजोग अने परिस्थिति अनुसार लोको बजारनी अंदर वेचाणमां वधारो करवा माटे ने एना माटे नवा नवा तुस्काओ, नवा नवा आइडियाओ, नवा नवा विचारो शुं करता होय छे तो के अपनावता होय छे। जेने शुं कहेवाय तो के एने अलग अलग विचारधाराओ तरीके ओळखवामां आवे छे। केम वेचाणमां वधारो करवो एना माटेने नवा नवा प्लान जे बनावे छे, नवा नवा नियमो बनावे छे, अथवा तो ई देशनी ई राज्यनी एनी परिस्थितिने ध्यानमां राखीने बराबर विकसित राष्ट्र है, अल्प विकसित राष्ट्र है, एने ध्यानमां राखीने एवा प्रमाणनी वस्तुओ बनाववामां आवती होय। विकसित राष्ट्र होय तो सारी गुणवत्तावाળી वस्तु ऊँची किंमते वेची शकाय एवी वस्तुओ बनावे अने अल्प विकसित राष्ट्र होय एमां हलकी गुणवत्तावाળી वस्तुओ व्याजबी भाव सस्ता भावे वस्तु मळे एवी वस्तुओ बनावे तो ज्यां वेचाण थाय। तो एने ध्यानमां राखीने अलग अलग विभावनाओ बराबर मित्रों अलग अलग विचारधाराओ अलग अलग विभावनाओ रजू थई छे। टोटल केटली विभावनाओ छे तो के 5 विभावनाओ छे। उत्पादन विभावना, पेदाश विभावना, वेचाण विभावना, बजारीय विभावना अने सामाजिक विभावना। हूँ तमने एकदम टूंकमां अने सरल माहिती आपવાનો ट्राय करूँ। मित्रों उत्पादन विभावना एटले शुं तो तमारे शुं याद राखवुं। आ जे उत्पादन विभावना छे तेनी अंदर उत्पादन लक्षी ख्याल तरीके पण ओळखवामां आवे छे। उत्पादन लक्षी ख्याल तरीके ओळखवामां आवे छे। आवुं पूछी शके उत्पादन लक्षी ख्याल एटले कई विभावना तो के उत्पादन विभावना। क्लियर उत्पादन लक्षी ख्याल। बीजुं आनी अंदरथी बे ज वस्तु याद राखवानी। बे वस्तुनी अंदर शुं छे मित्रों तो के आनी किंमत एकदम ओછી होय छे। किंमत केवी होय छे एकदम ओછી किंमते वस्तुओ बनाववामां आवे। किंमत ओછી राखवामां आवे एनो मतलब सीधो एवो ज थाय के आनी जे वस्तु बनाववामां आवे छे एनी गुणवत्ता गुणवत्तावाળી न होय, गुणवत्ता पण केवी होय तो के ओછી होय। ओછી गुणवत्तावाળી बराबर हलकी गुणवत्तावाળી वस्तुओ बनावे जेना कारणे ओછી किंमते पण बजारमां वेची शकाय। आ विभावनानी अंदर केने महत्व नथी आपवामां आवतुं तो के महत्व नहीं आपवामां आवतुं तो के गुणवत्ताने महत्व नहीं आपवामां आवतुं। बराबर केने महत्व आपे छे तो के किंमत ने महत्व आपे छे केने तो के किंमत ने। गुणवत्ता ने बहु महत्व नहीं आपवानुं। गुणवत्ता में सारी गुणवत्तावाળી वस्तु बनावी एवो बहु ट्राय न करे। बराबर उत्पादक जे व्यक्ति है ये उत्पादन लक्षी ख्याल अपनावे जेनी अंदर ओછી किंमतवाળી वस्तु बनावे, गुणवत्ता में हलकी ओછી गुणवत्तावाળી वस्तु बनावे जेथी करीने ई वस्तुनुं वेचाण झड़पथी थाय। आवुं मित्रों कया राज्य कया राष्ट्रनी अंदर जोवा मळे तो आप सर्वे जाणो छो। आ जे विभावना छे ते विकासशील अथवा तो अल्प विकसित राष्ट्रो होय एनी अंदर केवा मित्रों अल्प विकसित राष्ट्रोनी अंदर बराबर आ विभावना अमल में मूकवामां आवे छे। तो आटलुं याद राखो एटले उत्पादन विभावना कम्प्लीट। पहेलुं उत्पादन लक्षी ख्याल तरीके ओळखवामां आवे छे। बीजुं तो के किंमत केवी होय समझो किंमत केवी होय ओછી किंमतवाળી वस्तुओ अने गुणवत्ता पण तो के गुणवत्ता पण हलकी। बराबर बीजुं तो के अल्प विकसित राष्ट्रो होय अथवा विकासशील राष्ट्रो होय त्यां आ विभावना उपयोगी छे। विकसित राष्ट्रो माटे आ विभावना काम न लागे। क्लियर ओके। त्यार पछीनी बीजी विभावनानी वात करवामां आवे तो एनुं नाम छे पेदाश विभावना। कई विभावना मित्रों पेदाश विभावना। आनाथी तद्दन ऊंधुं। शुं याद राखवानुं तो के पेदाश विभावनानी अंदर किंमत
કિંમત વધુ હોય, કેવી હોય? ઊંચી કિંમતવાળી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે. મિત્રો કિંમત ક્યારે વધુ હોય તો તમે સમજી ગયા હશો કે ગુણવત્તાવાળી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. કેવી વસ્તુનું? ગુણવત્તાવાળી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરાવે અને ઊંચી કિંમતે બજારની અંદર વેચવામાં આવે છે. અને તમે સમજી ગયા હશો આ અલ્પ વિકસિત રાષ્ટ્રોની અંદર હોય. આ કયા રાષ્ટ્રોની અંદર જોવા મળે તો કે વિકસિત રાષ્ટ્ર. વિકસિત દેશો હોય ને, વિકસિત દેશો એની અંદર આ વિભાવના અમલમાં આવે. વિકસિત રાજ્ય હોય, વિકસિત રાષ્ટ્ર હોય, ત્યાં કઈ વિભાવના અમલમાં મૂકવામાં આવે તો કે પેદાશ વિભાવના. ચલો 2 વિભાવનાઓ થઈ ગઈ હશે તમારે કમ્પ્લીટ. ત્રીજી વિભાવના એટલે કે વેચાણ વિભાવના. કઈ વિભાવના મિત્રો તો કે વેચાણ વિભાવના. આ વેચાણ વિભાવના એટલે શું? આને વેચાણ લક્ષી ખ્યાલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વેચાણ લક્ષી ખ્યાલ, બરાબર. અને વેચાણ લક્ષી ખ્યાલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેને વેચાણ વિભાવના કહેવાય છે. મિત્રો અહીંયા વેચાણ વિભાવના શું કરવા માગે છે તો કે વેચાણમાં કેમ વધારો થાય ને એવા ટ્રાય કરે. વેચાણમાં વધારો કરવા તમામ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવામાં આવે, બરાબર. અહીંયા મિત્રો ગુણવત્તા અને કિંમત એના લેવા દેવા નથી. વધુમાં વધુ વસ્તુનું કેમ વેચાણ કરવામાં આવે એને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. આની અંદર વેચાણ કરતા હોય ને, જે વેચાણ કરતા, એ વેચાણ કરતા ઘણીવાર કઈ નીતિ અપનાવે તો કે આક્રમક વેચાણની નીતિ પણ અપનાવે. તમે કોઈ બજારમાં જાઓ ને, બજારની અંદર જાઓ એટલે તમે જોજો જાજા બધા બકાલાવાળા અને ફ્રૂટવાળાની હોય તો એ પોતે શું કરશે તો કે એની વસ્તુનું વેચાણ કરવા માટે આક્રમક નીતિ, ઊંચા અવાજ બોલવા માંડે, બરાબર. બટેકા 10ના કિલો, 10ના કિલો, 10ના કિલો. બસ આ જે સ્થિતિ છે એ કઈ છે તો કે વેચાણ વિભાવનાની છે. વેચાણમાં કેમ વધારો કરવો, બરાબર, હરીફોને કેમ હરાવવા, આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે એ છે વેચાણ વિભાવના. જ્યાં હરીફો જાજા હોય, જ્યાં વેચાણ લક્ષિત ખ્યાલ. અને મિત્રો આની અંદર એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, વેચાણ વિભાવનાની અંદર જે વેચાણ કરતા છે તે ગમે તેમ કરી અને માલની ખરીદી કરવા આવ્યો હોય એને માલ ગમે તેમ કરીને, બરાબર, પધરાવી દેવાની પરિસ્થિતિ રાખતા હોય છે. સમજાણું? એનું સમજી જાજો કે ફ્રૂટ કોઈ ખરાબ હોય એને વેચી દેવું છે એટલે કિંમતમાં ઘટાડો કરી દે ને ગમે તેમ કરીને ગ્રાહકને આકર્ષે ને, હા કાંઈ વાંધો નહીં લઈ જાઓ ને એમ કરીને ખરાબ વસ્તુઓ પણ વેચી દે. આ લાંબા ગાળા માટેનું વેચાણમાં વધારો કરવા માટેનો ખ્યાલ નથી, ટૂંકા ગાળા માટેનો ખ્યાલ છે. કેવા ગાળા માટેનો? ટૂંકા ગાળા. લાંબા ગાળા સુધી નફો મેળવવો એવા હેતુથી નથી. વેચાણ વિભાવના છે. ગમે તેમ કરીને ગ્રાહકને માલ પધરાવી દેવાની સ્થિતિ ધરાવતો ખ્યાલ એટલે વેચાણ વિભાવના. ક્લિયર મિત્રો? તો આ વેચાણ વિભાવના યાદ રાખી લેવાની. ઓકે, ત્યાર પછી વાત કરીએ આપણે તો કે બજારીય વિભાવના. બજારીય વિભાવનાની અંદર એક વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે કે બજારનો રાજા કોણ? બજારનો રાજા કોણ રહેલો છે તો કે ગ્રાહક. બસ આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બજારીય વિભાવનાની અંદર માર્કેટિંગ વિભાવના, બજારીય વિભાવના. મિત્રો એને શું કહેવાય તો કે બજારનો રાજા જે છે એ ગ્રાહક છે. આ વિભાવના શું કહેવા માંગે છે હું મારા શબ્દોમાં તમને કહેવા માંગીશ કે બજારીય વિભાવનાની અંદર ઉત્પાદક એવું વિચારે છે કે ગ્રાહક જ બજારનો રાજા. ગ્રાહક જે માંગે, જ્યારે માંગે, જે સ્થળે માંગે એ સ્થળે એને વસ્તુ પહોંચાડવી એને કહેવાય બજારીય વિભાવના. એ સારી ગુણવત્તાવાળી છે કે નહીં એ નથી જોવાનું, એની કિંમત વધુ છે કે ઓછી એ નથી જોવાનું. ગ્રાહક માંગે છે એટલે એને આપો. એટલે ભાઈ એ જે ગ્રાહક તમારી પાસેથી વસ્તુ માંગી રહ્યો છે એનાથી ગ્રાહકને નુકસાન પણ થવાની સંભાવના છે તો કે ભલે થાય. ગ્રાહક માંગે છે ને હું આપું છું. સમજાણું તમને? આમ અને એની ઉપર કોઈ કાનૂની નિયંત્રણ આવે તો સૂચનો એવા લખી નાખે આ વસ્તુથી કેન્સર થવાની સંભાવના છે, ખાવી નહીં. પણ તેમ છતાં પણ ગ્રાહક માંગે છે તો એ ગ્રાહક ભોગવે. આપણે ગ્રાહકને જ્યારે જોઈએ ત્યારે એ વસ્તુ પહોંચાડી દેવી, આવી જે વિભાવના છે એને બજારીય વિભાવના કહેવાય. મિત્રો આ વિભાવનાની અંદર સમાજને એનાથી નુકસાન થાય, સમાજને એનાથી નુકસાન થાય છે તો કે હા, પણ સમાજને જે થવું હોય એ થાય, એ માંગે છે ને અમે આપીએ છીએ. આવી જ એક ખ્યાલ છે એને બજારીય વિભાવના કહેવાય. આ બજારીય વિભાવનાનો તદ્દન વિરોધી ખ્યાલ એટલે સામાજિક વિભાવના. જેને શું કર્યું છે મિત્રો? બજારીય વિભાવનાની અવગણના કરી છે.
કયા ખ્યાલે? તો કે સામાજિક વિભાવના. આ સામાજિક જે વિભાવના છે એને બજારીય વિભાવનાની શું કરી છે? તો કે અવગણના કરી છે. શા માટે? તો સામાજિક વિભાવના એવું કહે છે કે કોઈ પણ સમાજને નુકસાન થાય એવું ઉત્પાદન ન કરવું, ગ્રાહકોને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થાય એવી વસ્તુનું વેચાણ ન કરવું, એવો સમાજલક્ષી ખ્યાલ આને કહેવાય. શું કહેવાય? સમાજલક્ષી ખ્યાલ. એ સામાજિક વિભાવના. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આની અંદર તદ્દન એનાથી વિરુદ્ધ છે. ગ્રાહક માંગે તોય નહીં આપવાનું, સારી ગુણવત્તાવાળી જ વસ્તુ આપવાની, ગ્રાહકને જાગૃત કરવાના, ગ્રાહકને સમજાવવાના, પણ વસ્તુ કેવી આપવાની? તો કે સારી ગુણવત્તાવાળી જ વસ્તુ આપવાની. આવો જે વિચાર છે એને સામાજિક વિભાવના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આટલા માટે તો ઘણી બધી વસ્તુઓમાં એમાં ફેક્ટ ટેક્સ્ટ, બરાબર મિત્રો, ઘણા બધા, અને તમને ખ્યાલ જ છે કે પર્યાવરણને નુકસાન ન કરતી હોય એવી સંસ્થાઓને શું આપવામાં આવે છે? તો કે ઇકો માર્ક. શું આપવામાં આવે છે? ઇકો માર્ક. ને એ બધું ધ્યાનમાં શા માટે રાખવામાં આવ્યું? તો કે સામાજિક વિભાવનાને. બને ત્યાં સુધી ઉત્પાદક પેઢીએ પર્યાવરણને, સમાજને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય એવી જ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું, આવી વિચારધારા ધરાવવી, એને કહેવાય સામાજિક વિભાવના. ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને? કેને? તો કે સમાજને અથવા તો કોઈ પ્રકારનું પર્યાવરણને કે પછી કોઈ અન્ય જીવજંતુઓને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય એનો ખ્યાલ રાખવો, એ વિભાવના એટલે કે સામાજિક વિભાવના. બસ આ જે છે એ બજારીય સંચાલનની વિચારધારાઓ છે મિત્રો. ઉત્પાદન વિભાવના, પેદાશ વિભાવના, વેચાણ વિભાવના, બજારીય વિભાવના અને સામાજિક વિભાવના. આઈએમપી પ્રશ્ન છે. આમાંથી કોઈ પણ એકાદી વિભાવના 2 માર્કની અંદર પણ પૂછી શકે. આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તમને એમ પૂછે વેચાણ વિભાવના, તો આપણે શું યાદ રાખવાનું? આક્રમક નીતિ અપનાવે, ગમે તેમ કરીને વસ્તુનું વેચાણમાં કેમ વધારો કરવો એવી નીતિ, એટલે વેચાણ વિભાવના. બજારીય વિભાવના, બજારીય વિભાવનામાં બજારનો રાજા કોણ? તો કે ગ્રાહક. એના આધારે સમજાવી દેવાનું. સામાજિક વિભાવના બજારીય વિભાવનાની વિરુદ્ધમાં છે તે. મિત્રો, ઉત્પાદન વિભાવનાની અંદર ઓછી કિંમત, ઓછી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ બનાવવાની. પેદાશ વિભાવનાની અંદર પેદાશ, સારી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ બનાવવાની, ભલે ને એની ઊંચી કિંમત વસૂલી શકાય. તો આ છે બજારીય સંચાલનની વિચારધારાઓ. ઓકે, ચાલો આગળ વધશું. માર્કેટિંગ મિશ્ર. મિત્રો, માર્કેટિંગ મિશ્ર 4P તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં શું આવે? તો કે પેદાશ, કિંમત, વિતરણ અને અભિવૃદ્ધિ. આ 4 બાબતો છે. શું છે? પેદાશ, કિંમત. જો અહીંયા લખેલું છે મિત્રો. શું? તો કે પેદાશ, બીજું કિંમત, ત્રીજું તો કે વિતરણ, અને ચોથું તો કે અભિવૃદ્ધિ. આ 4 પોઈન્ટ છે. ખાસ નોંધી લેજો. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન. કયો પ્રશ્ન? મોસ્ટ આઈએમપી. શું છે? તો કે એની અંદર 4P તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમાં પેદાશ, કિંમત, વિતરણ અને અભિવૃદ્ધિ, અને દરેકની અંદર ઘણા બધી ડિટેલના ઘણા બધા પોઈન્ટ છે, એટલે પૂછાવાની સંભાવના રહેલી છે મોટા માર્કની અંદર. બરાબર? ઓકે, માર્કેટિંગ મિશ્ર 4P, જેની અંદર કેનો કેનો સમાવેશ થાય? તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે પેદાશ, બીજું તો કે કિંમત, ત્રીજું તો કે વિતરણ, અને ચોથું, બરાબર, પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું અભિવૃદ્ધિ. શું? અભિવૃદ્ધિ. વેચાણમાં કેમ વધારો કરવો. આ 4P તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પેદાશ, કિંમત, વિતરણ અને અભિવૃદ્ધિ. ઓકે મિત્રો, એની અંદર પહેલી વાત કરશું આપણે પેદાશ. કેની વાત કરીએ છીએ? તો કે પેદાશ. પેદાશમાં શું આવે? મિત્રો, પેદાશની અંદર તમને ખ્યાલ છે, કોઈ પણ વસ્તુની પેદાશ બનાવવી હોય એની અંદર 4 વસ્તુ છે, પણ અહીંયા લખેલી છે 3. એ આપણે ચોથી કઈ છે એ તમને કહી દઈશ, પણ આમ ચોપડીમાં 3 આપેલી છે. એમાં બ્રાન્ડિંગ, લેબલિંગ, પેકેજિંગ અને ગુણધર્મો. બરાબર? આટલી વસ્તુઓ આવે. બ્રાન્ડિંગ, લેબલિંગ, પેકેજિંગ અને ગુણધર્મો. આ જે વસ્તુઓ છે એનો સમાવેશ કેમાં થાય? પેદાશમાં. મિત્રો, બ્રાન્ડિંગ કોને કહેવાય? જે તમારે ખાસ યાદ રાખી લેવાનું. બ્રાન્ડિંગ, બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ વસ્તુને ટ્રેડમાર્ક, જે વસ્તુ છે એ વસ્તુ ઉપર શું કરવામાં આવે? તો કે નિશાની કરવામાં આવે. શું કરવામાં આવે? નિશાની કરવામાં આવે. ટ્રેડમાર્ક નક્કી કરવામાં આવે કોઈ સંખ્યા દ્વારા, બરાબર, કોઈ નિશાની દ્વારા, એના દ્વારા આગવી જે ઓળખ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, જેને આપણે બ્રાન્ડિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એને જ તમને ખ્યાલ હોય તો જ્યારે સરકારનું રક્ષણ મળી જાય ત્યારે એ ટ્રેડમાર્ક બની જાય છે.
અને એના બ્રાન્ડિંગના લીધે વેચાણમાં વધારો થાય છે, બ્રાન્ડિંગના લીધે વસ્તુને ઓળખવામાં સરળતા રહે છે, બ્રાન્ડિંગના લીધે ગ્રાહકો આકર્ષાય છે. આ બધા એના ફાયદા છે બ્રાન્ડિંગ. બીજું મિત્રો લેબલિંગ. લેબલિંગ એટલે કાગળનો ટુકડો. લેબલિંગ એટલે શું? તો કે લેબલિંગ એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કર્યું હોય એની ઉપર એક કાગળનો ટુકડો લગાવેલો હોય જેની અંદર વસ્તુની કિંમત, વસ્તુ કેમાંથી બની છે અથવા તો વસ્તુનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરાય, ટોલ ફ્રી નંબર, આવી બધી વિગતો દર્શાવેલી હોય જેને કહેવાય લેબલિંગ. ઓકે, ત્રીજી વાત કરવામાં આવે તો કે પેકેજિંગ. પેકેજિંગ એટલે આમ જોઈએ ને તો કે કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કર્યું છે એનું વસ્ત્ર એટલે પેકેજિંગ. બરાબર. પેકેજિંગના લીધે શું થાય તો કે વસ્તુની ગુણવત્તા સારી રહે. પેકેજિંગ કેમાં થાય આપ સર્વે જાણો છો કે પેકેજિંગની અંદર કાગળની અંદર પેકેજિંગ થાય, અથવા તો ટીપણાની અંદર પેકેજિંગ થાય, અથવા તો તમે સર્વે જાણો છો કે કાચની બરણીઓમાં પેકિંગ થાય, બરાબર, પ્લાસ્ટિકમાં થાય, અથવા તો જબલાઓમાં ને એમાં પેકેજિંગ થતું હોય છે. તો એ જે છે એ આખું શું છે તો કે પેકેજિંગ છે. વસ્તુની ગુણવત્તા સારી રહે, વસ્તુ બગડી ન જાય, વસ્તુની હેરવણી ફેરવણી કરવામાં સરળતા રહે, અને આ જ પેકેજિંગ ઉપર વસ્તુનો ઉપયોગ નહીં, કઈ રીતે કરવો એની કિંમત નહીં, એની ઉપર પણ દર્શાવેલું હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો, પેકેજિંગના લીધે વસ્તુની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે અને હેરવણી ફેરવણી કરવામાં સરળતા રહે છે. અને પેકેજિંગ કેમાં થાય એ બધી વસ્તુઓ મિત્રો કેમાં સમાવેશ થાય તો કે પેદાશની અંદર. કેમાં આવે? પેદાશમાં. ક્લિયર? અને ગુણધર્મો, વસ્તુના ગુણધર્મો, બરાબર, સારા કોઈ પણ વસ્તુ હોય એના ગુણધર્મોમાં એને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. એના કદના આધારે હોય, એના આકારના આધારે હોય, બરાબર, કોઈ નાશવંત વસ્તુઓ હોય તો એ બધા એના શું કહેવાય? એ ગુણધર્મો પણ જળવાઈ રહે. એ પણ કઈ બાબત છે તો કે પેદાશની અંદર જ આવે. અથવા તો એના આકાર, કદ, વજન, પેકિંગ એમાં બધામાં ફેરફાર કરવામાં આવે. એ બધી બાબતો પેદાશને લગતી છે. વસ્તુનો રંગ, રૂપ, કદ, આકાર, વજન, પેકિંગ, આ તમામ બાબતો જે છે તેને પેદાશની અંદર સમાવેશ થાય. ક્લિયર? તો આ છે પેદાશ. બીજી વાત કરવામાં આવે તો કે કિંમત. કેની વાત કરશું મિત્રો? કિંમત. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ વસ્તુનું નાણાંમાં મૂલ્ય એને કિંમત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એનું વસ્તુ કે સેવાનું નાણાંમાં મૂલ્ય એને કહેવાય કિંમત. મિત્રો, કિંમતને અસર કરતા પરિબળો અથવા તો કિંમત નક્કી કરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી પડે તો જો અહીંયા છે પેદાશની માંગ. પેદાશની માંગને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. જો માંગ વધુ તો કિંમત વધુ, જો માંગ ઘટે તો કિંમત ઘટે. બરાબર, યાદ રાખજો, પેદાશની માંગના આધારે પણ વસ્તુની કિંમત નક્કી કરવામાં આવે. હજી એકવાર પાછું રિપીટ કરું, માંગ વધે ને તો વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થાય, અને માંગ ઘટે તો કિંમતમાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવે. ઓકે, બજારમાં હરીફાઈ વધુ તો કિંમત ઘટે, હરીફાઈ ઓછી તો કિંમત વધુ વસૂલી શકાય. ઇજારાશાહી જોવા મળે. બરાબર, એટલે બજારમાં હરીફાઈ પણ કિંમત નક્કી કરવામાં અસર કરતું પરિબળ રહેલું છે. સરકારી અને કાયદાકીય અંકુશો. મિત્રો, સરકારી અને કાયદાકીય અંકુશો પણ કિંમત નક્કી કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ચલો, કરવેરાનું માળખું હળવું, કરવેરો ઓછો તો કિંમત ઓછી, કરવેરો વધુ તો કિંમત વધુ, સીધો જ અસર કરે છે. બરાબર. ઓકે, ઉદ્દેશ આધારિત કિંમત નક્કી કરવાનું છે મિત્રો. ઉદ્દેશ આધારિત 3 પોઈન્ટ છે. બરાબર, ઉદ્દેશ આધારિત એટલે એકમનો જે માલિક છે એનો ઉદ્દેશ કેવો છે. ચલો, એની અંદર પેલું છે કે એની આર્થિક સ્થિતિ શું છે. ઉદ્દેશ આધારિત 3 પોઈન્ટ આવે મિત્રો. એક તો એને મોખરાનું સ્થાન મેળવવું હોય, પ્રથમ નંબર મેળવવો હોય. મોખરાનું સ્થાન મેળવવું હોય તો એ શું કરશે? વ્યાજબી અને ઓછી કિંમતે બજારની અંદર વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવાનો ટ્રાય કરશે. એને બજારની અંદર શું કરવી છે? નામના કમાવી છે. ઘણીવાર એનો માત્ર ને માત્ર ટૂંકા સમયગાળા માટે નફો કમાઈ લેવાનો ઉદ્દેશ હોય તો વધુ ને વધુ કિંમતે ગ્રાહકોને વસ્તુઓ વેચી અને ઝડપથી નફો કમાવાનો ટ્રાય કરશે. બરાબર, હરીફોને હરાવવાનો ઉદ્દેશ છે. ઉદ્દેશ કેવો છે? હરીફોને હરાવવાનો. તો શું કરશે? તો કે વસ્તુની કિંમત સાવ નહિવત રાખી અને હરીફોને હરાવવા માટેનો ટ્રાય કરશે. તો એના ઉદ્દેશના આધારે કિંમત નક્કી કરે. અને ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે આર્થિક સ્થિતિ. મિત્રો, દેશની આર્થિક સ્થિતિ કેવી છે? તેજી માસી છે કે મંદી માસી છે, એના આધારે પણ કિંમતમાં વધારો ઘટાડો થાય. જો દેશની આર્થિક સ્થિતિ સારી છે, તેજીનું વાતાવરણ છે, તેજી છે તો કિંમત વધુ વસૂલવામાં આવે. અને જો મંદી આટો ફરી ગઈ હોય, મંદી હોય તો કિંમત કેવી? તો કે ઓછી વસૂલવામાં આવે. અને છેલ્લું છે મિત્રો ખરીદ કરનારની વર્તણૂક. ખરીદ કરનાર જે લોકો છે, ગ્રાહકો છે, સમાજ છે, એની ફેશન, એની રુચિ, એની ટેવ, એનું વલણ,
એમાં સતત ને સતત શું થતો હોય તો કે ફેરફાર થતો હોય. તો આમ ખરીદ કરનારની વર્તણૂક બદલાય, એની ફેશન બદલાય. મિત્રો ઉત્પાદન કરી નાખ્યું, ફેશન બદલાઈ જાય, કિંમતમાં શું કરવો પડે? ઘટાડો કરવો પડે. અને નવી નવી ફેશન આવે, નવી નવી રુચિ આવે, લાવો હવે નવી ફેશનની વસ્તુ લાવો તો કિંમત વધુ વસૂલી શકાય. તો આ બધી બાબતો જે છે તે કિંમત નક્કી કરવામાં અસર કરે છે. બરાબર. તો આમ કોઈ પણ વસ્તુની કિંમત નક્કી કરતી વખતે ઉત્પાદન ખર્ચ પ્લસ કરવેરાનું માળખું પ્લસ પડતર ખર્ચ આ બધાનો સરવાળો કર્યા પછી એના કરતાં વધુ કિંમત નક્કી કરવામાં આવે. એના કરતાં ઓછી કિંમત કરે તો એકમને નફો ન મળે. બરાબર. નફાને ધ્યાનમાં રાખવા માટે આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. પેદાશ અને કિંમત 2 પોઈન્ટ સમજી ગયા. આપણે હજી ત્રીજો પી સમજવાનો છે જેનું નામ છે વિતરણ. શું છે? વિતરણ. મિત્રો વિતરણ એટલે શું? વિતરણ વ્યવસ્થા એટલે શું? વિતરણ એટલે આપણે સમજીએ કે રેલ માર્ગ દ્વારા વિતરણ કરવું, ખટારા દ્વારા વિતરણ કરવું, અથવા તો પ્લેન દ્વારા વસ્તુ પહોંચાડવી. ના, અહીંયા એ વિતરણની વાત થતી નથી. અહીંયા ઉત્પાદક દ્વારા ઉત્પાદિત થયેલો માલ તેના ઘર સુધી પહોંચાડવા માટેની જે આખી પ્રક્રિયા છે ને એને વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય. મિત્રો આ વિતરણ વ્યવસ્થા આમ જોઈએ તો MCQ સમજાવતી વખતે પણ મેં તમને કમ્પ્લીટ સમજાવી દીધેલું છે. તેમ છતાંય અત્યારે પાછું આપણે રિપીટ કરી લઈએ. વિતરણ વ્યવસ્થાની અંદર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એવી 2 પ્રકારની વિતરણ વ્યવસ્થા હોય. કેટલા પ્રકારની હોય તો કે પ્રત્યક્ષ અને બીજી કઈ હોય મિત્રો તો કે પરોક્ષ વિતરણ વ્યવસ્થા હોય. આ પ્રત્યક્ષ વિતરણ વ્યવસ્થા છે એની એક જ છે. કઈ છે? શૂન્ય સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. અને પરોક્ષ જે પદ્ધતિ છે એના 3 પ્રકાર રહેલા છે. 1 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા, 2 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા અને 3 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. તો પહેલા સમજીએ છીએ શૂન્ય સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કોને કહેવાય. મિત્રો શૂન્ય સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા એટલે ઉત્પાદક કરનાર ઉત્પાદક પેઢી સીધો ગ્રાહકને માલ વેચે એને કહેવાય શૂન્ય સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. કોઈ એમાં મધ્યસ્થી હોય જ નહીં. કોઈ મધ્યસ્થી ન હોય. સીધો ઉત્પાદક પેઢી જે છે, ઉત્પાદન કરનાર વ્યક્તિ છે તે સીધા ગ્રાહકને માલનું વેચાણ કરે એને શૂન્ય સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય. એને પ્રત્યક્ષ વેચાણ કહેવાય. એમાં મધ્યસ્થીઓ ન હોય, કિંમત વ્યાજબી હોય, ગ્રાહકોને પરવડે તેવી હોય, મધ્યસ્થીઓનું કમિશન એમાં લાગતું નથી. આ બધી બાબતો તમે લખી શકો છો. શૂન્ય સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. ઓનલાઈન વેચાણ પ્લેટફોર્મ જે છે એ શૂન્ય સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા છે. ક્લિયર? આ બધું તમે લખી શકો. ઓકે. બીજી વાત કરવામાં આવે તો કે 1 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. 1 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કોને કહેવાય? તો મિત્રો સમજો, અહીંયા આ બાજુથી આપણે 1 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો અહીંયા કોણ છે તો કે ઉત્પાદક છે. એ ઉત્પાદક જે છે તે કોને માલનું વેચાણ કરે તો કે છૂટક વેપારીને. કોને? છૂટક વેપારીને. એ છૂટક વેપારી કોને માલ આપે તો કે ગ્રાહકને માલ આપે. તો વચ્ચે કોણ ભળ્યું તો કે એક વ્યક્તિ ભળ્યો. એનું નામ શું છે તો કે શૂન્ય સપાટી વિતરણ વ્યવસ્થા. એની અંદર 1 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા, એમાં છૂટક વેપારી ભળ્યો. કોણ ભળ્યું? છૂટક વેપારી. એટલે ઉત્પાદક કોને માલ આપે? છૂટક વેપારીને. છૂટક વેપારી કોને આપે તો કે ગ્રાહકને. વચ્ચે કોણ ભળ્યો? આ એક, જેને કહેવાય છૂટક વેપારી. એટલે એને કહેવાય 1 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. અહીંયા છૂટક વેપારી છે. છૂટક વેપારી કોને કહેવાય તો કે ઉત્પાદક પેઢી પાસેથી નાના જથ્થામાં માલની ખરીદી કરી અને ગ્રાહકને માલ વેચે એને કહેવાય છૂટક વેપારી. બરાબર. 1 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. શૂન્ય સપાટી કરતાં થોડીક કિંમત વધુ હોય. બરાબર. કારણ કે છૂટક વેપારીને કમિશન આપવું પડે એટલા માટે. ઓકે. 2 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા સમજી લઈએ. 2 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થામાં આ બાજુ કોણ હશે તો કે ઉત્પાદક. ઉત્પાદક છે એ કોને માલ આપે છે તો કે જથ્થાબંધ વેપારીને. મિત્રો જથ્થાબંધ વેપારી કોને માલ આપે તો કે છૂટક વેપારીને. અને છૂટક વેપારી કોને માલ આપે તો કે ગ્રાહકને. તો અહીંયા કેટલા ભળ્યા તો કે 2 વ્યક્તિ. કોણ તો કે જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વેપારી. કોણ ભળ્યા તો કે જથ્થાબંધ વેપારી અને બીજો છૂટક વેપારી. એટલા માટે આને કહેવાય 2 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. કેટલી સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય મિત્રો તો કે 2 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. ક્લિયર? જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વેપારી. જથ્થાબંધ વેપારી કોને કહેવાય તો કે ઉત્પાદક પેઢી પાસેથી મોટા જથ્થામાં માલની ખરીદી કરી નાના જથ્થામાં છૂટક વેપારીને માલ વેચે એને કહેવાય જથ્થાબંધ વેપારી. ઓકે. અને ત્રીજી વાત કરવામાં આવે તો ત્રીજી સપાટી એટલે કઈ સપાટી તો કે 3 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા. મિત્રો એમાં પહેલા આ બાજુ કોણ હોય તો કે ઉત્પાદક.
આ ઉત્પાદક કોને માલ આપે? તો કે એજન્ટને. કોને આપે? એજન્ટ. અથવા તો તમે એવું પણ લખી શકો મિત્રો, એજન્સી આપે. શું આપે? એજન્સી આપે. અને ઈ કોને માલ આપે? તો કે જથ્થાબંધ વેપારીને. જથ્થાબંધ વેપારી કોને આપે? તો કે છૂટક વેપારીને. બરાબર. અને છૂટક વેપારી કોને આપે? તો કે ગ્રાહકને. મિત્રો અહીંયા કેટલા વ્યક્તિઓ ભળ્યા? તો કે 3 વ્યક્તિઓ ભળ્યા. કયા કયા 3 વ્યક્તિઓ ભળ્યા? આપ સર્વે જાણી શકો છો. એ 3 વ્યક્તિઓની અંદર કોનો કોનો સમાવેશ થાય? એક છે એજન્ટ, બીજો છે જથ્થાબંધ વેપારી અને ત્રીજો છે છૂટક વેપારી. એટલા માટે આને 3 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય. મિત્રો ગ્રાહકને વધુ કિંમત ચૂકવવી પડે કારણ કે મધ્યસ્થીઓ વધી ગયા, બધાનું કમિશન લાગે, વધુ કિંમતે ગ્રાહકોને વસ્તુ મળે. પણ હા, એજન્ટ કોને કહેવાય? તો કે ઉત્પાદક પેઢી દ્વારા થતા ઉત્પાદિત માલનું વેચાણ કરી આપશે તેવો કરાર કરનાર વ્યક્તિ એટલે એજન્ટ અથવા એજન્સી. ઉત્પાદક પેઢી કોને માલ આપે? માત્ર ને માત્ર એજન્સી હોય, એજન્ટ હોય એને જ માલ આપે. એ એજન્ટ છે એ કોને માલ આપે? તો કે જથ્થાબંધ વેપારીને માલ આપે. જથ્થાબંધ વેપારી કોને આપે? નાના નાના જથ્થામાં છૂટક વેપારીને આપે. બરાબર. આવી જે વિતરણ વ્યવસ્થા છે એને 3 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા કહેવાય. તો અહીંયા વિતરણ વ્યવસ્થા પૂછાય તો આવડતું જ હોવું જોઈએ. આ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ આપી અને પછી એની સમજૂતી આપી દેવાની કે આમાં મધ્યસ્થી હોય એટલે કમિશન વધુ લાગે, ગ્રાહકોને વધુ કિંમત ચૂકવવી પડે. બરાબર. આવો મોટું જ્યારે હોય ને 3 સપાટીવાળી વિતરણ વ્યવસ્થા, એમાં જાહેરાત ખર્ચ ને આ ને તેની બધું ગ્રાહક પાસેથી વસૂલવામાં આવે એટલે વધુ કિંમતે વસ્તુનું વેચાણ થતું હોય છે. ઓકે. અને ચોથો પોઈન્ટ જે છે મિત્રો એ છે અભિવૃદ્ધિ. શું છે? અભિવૃદ્ધિ. અભિવૃદ્ધિ એટલે શું? તો કે અભિવૃદ્ધિ એટલે મિત્રો વેચાણમાં વધારો કરવા માટેના જે કાંઈ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે એને અભિવૃદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. વેચાણમાં કેમ વધારો કરવો? તો એના માટેના 4 પોઈન્ટ રહેલા છે. કયા 4 પોઈન્ટ રહેલા છે? તો કે જાહેરાત, વેચાણ વૃદ્ધિ, અંગત વેચાણ અને પ્રસિદ્ધિ. મિત્રો જાહેરાત સૌથી પ્રચલિત માધ્યમ. કેવું માધ્યમ? સૌથી વધુ પ્રચલિત માધ્યમ એટલે જાહેરાત. જાહેરાત પાછળ શું થાય? તો કે ખર્ચ થાય. એ ખર્ચ કોની પાસેથી વસૂલવામાં આવે? તો કે ગ્રાહક પાસેથી. પણ જાહેરાત અત્યારે એવું માધ્યમ છે કે જેના લીધે વેચાણમાં ખૂબ જ વધારો થતો હોય છે. એટલા માટે જાહેરાત આપી અને વસ્તુનું શું કરવામાં આવે છે? અભિવૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે, વેચાણમાં વધારો કરવામાં આવતો હોય છે. મિત્રો જાહેરાત પાછળ કરોડોના ખર્ચ પણ કંપનીઓ કરવામાં અચકાતી નથી. મોટા મોટા ફિલ્મ સ્ટારો હોય એ ફિલ્મ સ્ટારોને જાહેરાતની અંદર બોલાવે છે અને માત્ર ને માત્ર 30 સેકન્ડ, 40 સેકન્ડ, 1 મિનિટની જાહેરાતના કરોડો રૂપિયા ચૂકવે છે. પણ મિત્રો યાદ રાખજો, એ જાહેરાત પાછળ કરેલો ખર્ચ નથી હોતો. એના લીધે એના વેચાણમાં શું થાય છે? ઉત્પાદક પેઢીઓને વધારો થાય છે. લોકોના મગજમાં એ જે જાહેરાત છે તે મગજમાં ઘર કરી જાય છે. બરાબર. ક્યાં ચલ રહા હૈ? તો કે ફોગ ચલ રહા હૈ. એટલે મારા જેવાને ખબર ન હોય, વસ્તુની ખરીદી કરવા માટે જાય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, આગેવાન કર્યા હોય કે ભાઈ કયો સેન્ટ લેવાય, તો તરત જ એમ કે ભાઈ ફોગ લેવાય, કારણ કે એને બીજું નામ તો આવડતું નથી. આ વસ્તુ ભાગ ભજવે છે જાહેરાત. એટલે જાહેરાતના લીધે વેચાણમાં વધારો થાય. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, સૌથી વધારે પ્રચલિત માધ્યમ છે અને એ તમે સમજાવી શકશો. ઘણીવાર જાહેરાતો ગેરમાર્ગે પણ દોરે છે મિત્રો. અરુચિકર જાહેરાતો પણ આવતી હોય છે. બરાબર. ઘણીવાર એવી જાહેરાતો આવે છે લોકોને વ્યસન તરફ દોરે છે. ઘણીવાર એવી જાહેરાતો આવે છે અરુચિકર, એટલે એવી બધી જાહેરાતો આવે કે જેના કારણે કહેવાય ને કે જે વ્યક્તિઓ જે એવા પ્રકારનો ખોરાક ન લેતા હોય ને એવી જાહેરાત આવે ને એ સાંજે જમવા બેઠા હોય અથવા તો ભગવાનની આરતી કરતા હોય તો એને ન ગમે, એને અરુચિકર જાહેરાત કહેવાય. સમજાણું? અને ઘણીવાર એવી જાહેરાતો પણ આવે છે કે આપણે પરિવાર સાથે જોઈ પણ ન શકીએ, એટલા માટે આવી જાહેરાતોનો ઘણીવાર વિરોધ પણ થતો હોય છે. ક્લિયર? એટલે આ જાહેરાતના લીધે વેચાણમાં વધારો કરવા માટેની જાહેરાત કેમાં કરી શકાય? વર્તમાનપત્રોની અંદર, રેડિયાની અંદર, ટેલિવિઝનની અંદર. બરાબર. અત્યારે પોતાના સોશિયલ મીડિયાની અંદર. બરાબર. આધુનિક ટેકનોલોજી આવી જાય, આધુનિક માધ્યમો આવી જાય, એની અંદર જાહેરાત કરવામાં આવતી હોય છે. ઓકે. ત્યાર પછી આવે વેચાણમાં વૃદ્ધિ. વેચાણમાં વૃદ્ધિ એટલે વેચાણમાં વધારો કરવા માટેની પ્રયુક્તિઓ. આની અંદર આપણે આગળ એક પ્રશ્ન લીધો છે, વેચાણમાં વૃદ્ધિ કરવા માટેની પ્રયુક્તિઓ ખાસ કરી નાખવાની. શું કરવાની છે મિત્રો? પ્રયુક્તિઓ, જે આપણે હમણાં સમજવાના છીએ. વળતર આપે, ડિસ્કાઉન્ટ આપે, વસ્તુ આરે ભેટ આપે, ઇનામો આપે, જાહેરાતની કૂપનો આપે,
બરાબર, સેલ 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 આ છે વેચાણ વૃદ્ધિ, સમજીએ હમણે. અને ત્યારબાદ છે મિત્રો અંગત વેચાણ. અંગત વેચાણ એટલે સીધે સીધો સેલ્સમેન એવા વ્યક્તિઓ રાખી અને સીધે સીધા ખબર પડે કે આ ગ્રાહકને આ વસ્તુની ખરીદી કરવી છે, એને એ વસ્તુ અંગેની માહિતી આપી અને વેચાણમાં વધારો કરવા માટેની પ્રયુક્તિઓ એટલે અંગત વેચાણ. અંગત વેચાણની અંદર શું વાંચી લેવું? તો કે અંગત વેચાણની અંદર વેચાણ કરતા જે છે એના લક્ષણો અથવા તો એના ગુણો. કોના? વેચાણ જે કરતા છે એના જે ગુણો હોવા જોઈએ, એની પાસે જે પ્રકારની આવડત હોવી જોઈએ તે. વેચાણ કરતા સ્માર્ટ હોવો જોઈએ, વાચાળો હોવો જોઈએ, એટલે કે વાતુડિયો હોવો જોઈએ. એને ખબર પડવી જોઈએ કે આ ભાઈને 4 વ્હીલ લેવી છે. 4 વ્હીલ લેવાની ખબર પડે, એકવાર શોરૂમે જો આવે પછી એને તમામ પ્રકારની માહિતીઓ આપી દે. પોતાના માલિક એટલે ઉત્પાદક પેઢીની કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન છે, એમાં કઈ કઈ નવા ડિઝાઇન આવી છે, એમાં શું નવા ફાયદા છે, શું અપડેટ થયું છે, તમામ પ્રકારની તલસ્પર્શી માહિતી આપે. સમજાણું? એને રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અને ટૂંકમાં એ ગ્રાહક જ્યાં સુધી વસ્તુની ખરીદી ન કરે ત્યાં સુધી એનો પીછો ન ચડે એવા ગુણો હોવા જોઈએ અંગત વેચાણ કરનાર. અને મિત્રો પ્રસિદ્ધિ એટલે સૌથી સસ્તું માધ્યમ એટલે પ્રસિદ્ધિ. જો તમને એવું પૂછવામાં આવે કે સૌથી વિશ્વસનીય કયું, સૌથી વધારે વિશ્વાસને પાત્ર કયું, તો પણ પ્રસિદ્ધિ. કેમ? તો કે પ્રસિદ્ધિની અંદર કોઈ પ્રકારની નાણાકીય ચૂકવણી કરવાની હોતી નથી. કોઈ પણ પ્રકારની નાણાકીય ચૂકવણી કરવાની હોતી નથી. કેમ સાહેબ એવું કે પ્રસિદ્ધિમાં કોઈ પ્રકારની નાણાકીય ચૂકવણી ન હોય? કેમ એની ઉપર લોકો વધારે વિશ્વાસ કરે? તો મિત્રો પ્રસિદ્ધિ જે છે ને એ પ્રસિદ્ધિ એવા પ્રકારનું છે, તમને સમજાવું કે દાખલા તરીકે અમારે અહીંયા કોઈ શોરૂમ રાજકોટની અંદર ચાલુ કરવાનો હોય અને રવિન્દ્ર જાડેજા એ ખાસ મારા મિત્ર હોય. હવે એને તો આખું ભારતમાં બધા ઓળખતા હોય, બરાબર, ક્રિકેટર છે, ઓલરાઉન્ડર છે, તો રવિન્દ્ર જાડેજાને ઓળખતા હોય ને એ મારા મિત્ર હોય એટલે હું મારા એકમની પ્રસિદ્ધિ માટે એને ઉદ્ઘાટન માટે બોલાવું. સમજાણું? એને ઉદ્ઘાટન માટે બોલાવું, એના હાથે રિબિન કપાવું, એટલે મારે ક્યાંય જાહેરાતો નહીં કરવી પડે. સોશિયલ મીડિયાવાળાએ આવી જશે, બધા આવી જશે અને વર્તમાનપત્રોની અંદર પણ શું આવશે? તો કે એની જાહેરાત આવી જશે. કેમ? તો કે રવિન્દ્રસિંહ જાડેજાએ ફલાણી જગ્યાએ રાજકોટમાં ફલાણા શોરૂમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ થઈ ગઈ પ્રસિદ્ધિ. અને એ તો મારા મિત્ર હોય, મિત્ર હોવાથી મારે એને એક પણ રૂપિયો ચૂકવવાનો ન હોય. આવી રીતે પણ વેચાણમાં વધારો કરવામાં આવતો હોય. આ બધી વસ્તુઓ જે છે એને અભિવૃદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ 4P છે એ તો ખાસ કરીને જાવા છે. ક્લિયર? આ પાઠની અંદર બજાર પ્રક્રિયા, બજા મામા માલની કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે, 15 પોઈન્ટ છે મિત્રો. બજારીય સંશોધનથી શરૂ કરીને વેચાણ પછીની સેવાઓ, 15 પોઈન્ટ યાદ રાખવા માટેની આ ચાવી છે. બરાબર? એટલે એ ચાવીના આધારે એ પોઈન્ટ તૈયાર કરી નાખવાના. બરાબર? ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, આગળ વાત કરીએ તો મિત્રો બજાર પ્રક્રિયા અને વેચાણ અંગેનો તફાવત. જો તમને એવું થાય કે સાહેબ બજાર પ્રક્રિયાના પોઈન્ટ યાદ રાખવા માટેની ચાવી તમે બોલ્યા પણ લખી દો ને એટલે અમને યાદ રહી જાય, તો અહીંયા હું લખી નાખું છું ચાવી. બરાબર? 15 પોઈન્ટ યાદ રાખવા માટેની તમારે જોઈ લેવી, ટેલી કરી લેવી. બજા મામા માલની, એમાં માલ છે એ ભેગું હશે, માલની કિંમતમાં, એમાં કિંમત છે એ ભેગું છે, માલની કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે. બરાબર? બજા મામા માલની કિંમતમાં માવા વિના, માવા વિના, માવો અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રખ્યાત છે. બરાબર? માવા વિના જાવે વેવે. તો આ યાદ રાખી લેજો. બજા મામા માલની કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે. ચાલો, દેખાય છે ને સાહેબ? નીચે લખવું પડશે. ઓકે, આપણે નીચે લખી નાખીએ મિત્રો. ચાલો, બીજી વાર વ્હાઇટ પેન, હજી એકવાર ચાવી ગુજરાત અહીંયા પાછું નીચે લખી નાખું વ્હાઇટ પેનથી. શું? તો કે બજા મામા માલની, એમાં મિત્રો યાદ રાખજો માલ જે છે એ શબ્દ ભેગો છે, માલની કિંમતમાં, એમાં કિંમત શબ્દ ભેગો રાખવાનો, કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે. બરાબર? બજારીય સંશોધનથી શરૂઆત કરી. પહેલું કાર્ય કયું? બજારીય સંશોધન. અને છેલ્લું કાર્ય કયું? વેચાણ પછીની સેવાઓ. આ બધી જે બાબતો છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું. બજા મામા
માલની કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે. ક્લિયર? તો આ ચાવી યાદ રાખી લેવાની. બજામામાં માલની કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે. બજામામાં માલની કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે એટલે 15 પોઈન્ટ છે. આઈએમપી છે એટલું યાદ રાખજો. કદાચ 8 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછે ને તો આવા પૂછી શકે. બરાબર. એક ઓલા નાણાકીય અને બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહન અથવા આંતરિક અને બાહ્ય પરિબળો અને અથવા તો બજાર પ્રક્રિયા સંચાલન, નાણાકીય સાધનો, આવા જે પ્રશ્નો છે એ આઈએમપી છે. બરાબર, મગજમાં ક્લિયર કરી નાખજો. બજામામાં માલની કિંમતમાં માવા વિના જાવે વેવે આખી પ્રક્રિયા છે. ઓકે સાહેબ, બજાર પ્રક્રિયા એટલે શું અને વેચાણ? વેચાણની હમણાં જ મેં તમને વાત કરી દીધી. ગમે તેમ કરીને માલ પધરાવી દેવો એ વેચાણ. અને બજાર પ્રક્રિયા એટલે લાંબા ગાળાની પ્રક્રિયા છે. કેમ લાંબા ગાળાની? સાહેબ અહીં જોયું 15 પોઈન્ટ. કેટલા પોઈન્ટ? 15 પોઈન્ટ. લાંબી પ્રક્રિયા છે. બસ એનો તફાવત આપણે સમજી લઈએ એટલે તમને ઘણી બધી માહિતી સ્પષ્ટ થઈ જાય. ચલો, બજારીય પ્રક્રિયા અને વેચાણ બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજીએ. ક્લિયર? ચલો, આની અંદર આપણે કઈ પેન લઈએ તો સારું લાગશે? લાલ કલર, લાલ સનેડો. ચલો, પહેલી વાત કરવામાં આવે અર્થ. મિત્રો, ગ્રાહકની જરૂરિયાતો જાણીને એને માટે બજારીય સંશોધન કરવું પડે. શું કરવું પડે? બજારીય સંશોધન કરવું પડે. સેવાનું સર્જન કરી ગ્રાહકને સંતોષ અને નફાનું સર્જન કરવાની આખી પ્રક્રિયા એટલે બજાર પ્રક્રિયા. મિત્રો, આટલું યાદ ન રહે ને તો આપણે બીજા શબ્દોમાં સમજો. તમે એવું લખી શકો કે બજારીય સંશોધનથી શરૂઆત કરીને, બજારીય સંશોધનથી શરૂઆત કરીને ગ્રાહકને વેચાણ પછીની સેવાઓ આપવામાં આવે. વેચાણ પછીની એટલે ગેરંટી, વોરંટી, અમે રિપેર કરી દઈશું, અમે આવી સેવા આપશું, તમારા ઘર સુધી વસ્તુ ફ્રી ઓફમાં પહોંચાડી દેશું. આ બધી જે સેવાઓ છે ત્યાં સુધીની પ્રક્રિયા એટલે બજાર પ્રક્રિયા. માત્ર ઉત્પાદન બનાવી દીધું ને વેચી દીધું એટલે પૂરું એવું નહીં. વેચાણ પછીની સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે ને એ બજાર પ્રક્રિયા કહેવાય. ક્લિયર? યાદ રહી જશે. ચલો, બજારીય સંશોધનથી શરૂઆત કરીને વેચાણ પછીની સેવાઓ. અને વેચાણ શું છે મિત્રો? વેચાણ એ નાણાંના બદલામાં સેવા કે પેદાશનો વિનિમય એટલે વેચાણ. એટલે ગમે તેમ કરીને તમે ગ્રાહકને વસ્તુ ખરીદવા માટે આકર્ષ્યો, ગ્રાહકને વસ્તુ આપી દીધી, તમે પૈસા લઈ લીધા એટલે ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ, ત્યાં પ્રક્રિયા પૂરી. વેચાણ પછીની સેવાઓ વેચાણમાં ન આવે એટલે એ ટૂંકી પ્રક્રિયા છે, આ લાંબી પ્રક્રિયા છે. ક્લિયર? ઓકે, બીજો પોઈન્ટ આપણે વાત કરીએ તો કે કાર્યક્ષેત્ર. હવે તમને એમણામાં જ ખ્યાલ આવી ગયો. હવે ટૂંકમાં સમજો. બજાર પ્રક્રિયાનું કાર્યક્ષેત્ર વ્યાપક છે એટલે કે વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર છે, લાંબી પ્રક્રિયા છે. જ્યારે આનું કાર્યક્ષેત્ર કેવું છે? સીમિત છે. ગ્રાહકને વસ્તુ વેચી દીધી એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. કાર્યક્ષેત્ર ટૂંકું કહેવાય, કાર્યક્ષેત્ર સીમિત કહેવાય, કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત કહેવાય અને આનું કાર્યક્ષેત્ર વિશાળ કહેવાય. બરાબર? ઉદ્દેશ શું રહેલો છે? તો ઉદ્દેશ ગ્રાહકોને સંતોષ આપવાનો અને નફો મેળવવાનો. યાદ રાખજો, ગ્રાહકને સંતોષે આપવાનો અને નફો મેળવવાનો, આવો ઉદ્દેશ છે. ગ્રાહકને સંતોષે મળવો જોઈએ અને નફો મળવો જોઈએ. કેનો? બજારીય પ્રક્રિયાનો. પણ વેચાણ જે છે એ વેચાણનો ઉદ્દેશ સાંભળજો. માલ કે સેવાનો વેચાણ દ્વારા નફો મેળવવાનો. કાં ભાઈ? માત્ર નફો મેળવવાનો ઉદ્દેશ. એમાં ગ્રાહકને સંતોષ મળવો હોય તો મળે, નહીતર સંતોષ ભેળમાં જઈને ફેલ ખાઈ લે. પણ એમાં માત્ર ને માત્ર નફો મેળવવાનો ઉદ્દેશ છે. ગ્રાહકને સંતોષ આપવાનો ઉદ્દેશ નથી. એ કયું? તો કે વેચાણ. ખ્યાલ આવી ગયો છે? ઓકે, પક્ષકારો. મિત્રો, આની અંદર ઘણા બધા પક્ષકારો હોય. તમે એમાંય લખી શકો ઘણા બધા પક્ષકારો હોય. માલ પૂરો પાડનારા, વેચાણ વિતરણમાં સામેલ હોય તે, મધ્યસ્થીઓ, ગ્રાહકો જેવા અનેક પક્ષકારો હોય. પરંતુ વેચાણ પ્રક્રિયા છે એની અંદર બે જ પક્ષકારો હોય, એક ખરીદનાર અને બીજો વેચનાર. મિત્રો, કેટલા પક્ષકારો હોય? તો કે બે પક્ષકારો હોય. કેટલા? બે પક્ષકારો હોય, એક ખરીદનાર અને વેચનાર. આમાં ઘણા બધા હોય, આમાં બે જ પક્ષકારો હોય. આવા પ્રશ્નો પણ પૂછ્યો કે વેચાણની અંદર કેટલા પક્ષકારો હોય? તો કે બે, એક ખરીદનાર ને બીજો વેચનાર. બજાર પ્રક્રિયામાં કેટલા પક્ષકારો હોય? તો કે ઘણા બધા હોય. માલ પૂરો પાડનારાઓ, બરાબર, મધ્યસ્થીઓ, ગ્રાહકો, ઘણા બધા પક્ષકારો હોય. શરૂઆત અને અંત. ઓકે, આ તો હેલું થઈ ગયું સાહેબ, આવડી ગયું. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે બજારીય સંશોધનથી. અંત ક્યારે આવે? તો કે વેચાણ પછીની સેવાઓ. જોવો તો બજારીય પ્રક્રિયાનું કાર્ય એટલે કે બજારીય સંશોધનથી શરૂઆત કરી. જો બજારીય સંશોધનથી શરૂ કરીને અને છેલ્લે કીધું છે વેચાણ પછીની સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે. ત્યાં આખી પ્રક્રિયા એટલે બજાર પ્રક્રિયા. સંશોધનથી શરૂ કરી વેચાણ પછીની. અને આનું કાર્યક્ષેત્ર તો મર્યાદિત છે.
શાથી ઉત્પાદન કાર્ય પછી વેચાણ શરૂ થાય અને માલ કે સેવાનું વેચાણ થઈ જાય એટલે કામ પૂરું. વેચાણ થયું એટલે કામ પૂરું. વેચાણ પછીની સેવાઓ ન આવે ખાલી. ક્લિયર? ઓકે. મૂડીની જરૂર એમણામ આવડે સાહેબ. બજાર પ્રક્રિયા લાંબી પ્રક્રિયા છે, વિશાળ કાર્યક્ષેત્ર છે એટલે મૂડીની જરૂર વધુ પડે અને આમાં મૂડીની જરૂર ઓછી પડે. ક્લિયર? ઓકે. પ્રયાસોની દિશા મિત્રો, આમાં પ્રયાસોની દિશા કઈ હોય તો કે ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર પેદાશ બનાવવાની. પહેલાં ગ્રાહકોમાં સંશોધન કરવાનું. ગ્રાહકની કેવી માંગ છે, ગ્રાહકની કેવી ફેશન છે, ગ્રાહકની કેવી રુચિ છે, ગ્રાહકની કેવી ટેવ છે, ગ્રાહકનું કેવું વલણ છે, ગ્રાહક અત્યારે શું વિચારે છે, આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવાની અને ત્યાર પછી એને ધ્યાનમાં રાખીને વસ્તુઓ બનાવવાની અને ગ્રાહકના ઘર સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયા છે. બરાબર? પ્રયાસોની દિશા એવો ટ્રાય કરે કે ના ઘર સુધી વસ્તુઓ મળી જાય. અને મિત્રો આનું ગ્રાહકોને જે તે પેદાશ અપનાવવામાં માટેના પ્રયાસો કરવામાં આવે. આને પ્રયાસની દિશા શું હોય? હમણાં જ મેં તમને વાત કરી વેચાણની પ્રક્રિયામાં શું કીધું? બટેકા 5 કિલો 5 કિલો 5 કિલો કાં ભાઈ ગમે તેમ કરીને વસ્તુને વેચાણની પ્રક્રિયાનો હોય. એ જ પ્રયાસોને હોય. કેમ મારે વસ્તુઓ વેચાણ ગુણવત્તાવાળી છે નથી કાંઈ નહીં, વસ્તુ કેમ પધરાવી, આવી પ્રક્રિયા એટલે વેચાણ. બરાબર? ઓકે. તો મિત્રો આ તો તફાવત બજાર પ્રક્રિયા અને વેચાણ મારા મત મુજબ તમને હવે સમજાઈ ગયો છે. જો આ પ્રશ્ન પૂછાય તો પણ તમને ઓછામાં ઓછા 4-5 મુદ્દા તો આવડતા જ હોવા જોઈએ. અને જો આવો તફાવત પૂછાય તો સોનામાં સુગંધ ભળી જાય. બરાબર? માર્ક મેળવવા માટે બજાર પ્રક્રિયા અને વેચાણ વચ્ચેનો તફાવત. ચાલો મિત્રો, મેં તમને હમણાં જ કીધું તો સારા વેચાણકર્તાની લાક્ષણિકતાઓ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. સારો વેચાણકર્તા છે ને, તમને ખ્યાલ હોય તો પેદાશ, કિંમત, વિતરણ અને અભિવૃદ્ધિ. અભિવૃદ્ધિની અંદર શું આવે તો કે અભિવૃદ્ધિની અંદર જાહેરાત આવે, વેચાણ વૃદ્ધિ આવે, અંગત વેચાણ આવે અને પ્રસિદ્ધિ આવે. એમાં અંગત વેચાણ કરવામાં કોણ આવે તો કે વેચાણકર્તા આવે. એ વેચાણકર્તાની લાક્ષણિકતાઓ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ક્લિયર? ચાલો, એમાં જે વેચાણ વૃદ્ધિ અને પ્રયુક્તિઓ એની અંદર શું આપવામાં આવે છે? સારા વેચાણકર્તાની લાક્ષણિકતાઓ પહેલાં તમારે તૈયાર કરી નાખવાની. સારા વેચાણકર્તાની લાક્ષણિકતાઓ મેં તમને કીધું એમ સારો વેચાણકર્તા હોય ને એ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ ધરાવતો હોવો જોઈએ, વાચાળ હોવો જોઈએ, રમૂજી સ્વભાવ ધરાવનાર વ્યક્તિ હોવો જોઈએ, ચારિત્રવાન હોવો જોઈએ. બરાબર? કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરવા માટે તો બધા આવશે, તો એની નજર સારી હોવી જોઈએ. તદુપરાંત જે વસ્તુનું માહિતી આપવાની છે તેનું તલસ્પર્શી જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ટેકનિકલ જ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. આવા બધા ગુણો સારા વેચાણકર્તાના લાક્ષણિકતાઓમાં આવે. અને ત્યાર પછીનો બીજો આપણે ટોપિક સમજીએ. બરાબર? આ બંને ટોપિક અલગ છે મિત્રો. વેચાણ વૃદ્ધિ અને પ્રયુક્તિઓ. વેચાણમાં વૃદ્ધિ કરવા માટેની પ્રયુક્તિઓ કઈ કઈ? તો મિત્રો વેચાણમાં વૃદ્ધિ કરવા માટેની પ્રયુક્તિઓની અંદર પહેલું છે વળતર આપવું. શું આપવું? વળતર આપવું. વસ્તુની જે કિંમતો હોય એ કિંમતની અંદર એ ઓછી કિંમતે વસ્તુઓ વેચવી. આને કહેવાય વસ્તુનું વળતર આપવું. જે વસ્તુની કિંમત થતી હોય એ કિંમત કરતાં કેવી કિંમત વસૂલવાની? ઓછી કિંમત. એમાં થોડુંક વળતર આપવાનું. બરાબર? બીજું છે વટાવ આપવો. મિત્રો વટાવ આપવામાં આવે. શું આપવામાં આવે? વટાવ આપવામાં આવે. તમને સર્વે જાણો છો કે જે વસ્તુની કિંમતમાં હોય એ કિંમતની અંદર અમુક ટકા સુધી એનું ડિસ્કાઉન્ટ ને એ બધું કરી દેવામાં આવે. તો એ વટાવ આપી અને વસ્તુના વેચાણમાં વધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરે. જાહેરાતની કૂપનો આપે. તમે કોઈ વસ્તુની મોલમાં વસ્તુની ખરીદી કરવા માટે જાઓ ને તો મોલની અંદર તમે વસ્તુની ખરીદી કરો એટલે હારે તમને જાહેરાતની 2 કૂપનો આપે. અને એ કૂપનની અંદર તમને એવું જણાવવામાં આવે કે આ તારીખ સુધીમાં પાછા તમે બીજી વાર ખરીદી કરવા માટે આવશો તો તમને આટલા ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપશું, વસ્તુ અરે આમ વસ્તુ ફ્રી આપશું, અથવા 500 રૂપિયા બાદ કરી દેશું, અથવા તો કોઈ એવી કંપનીના બૂટ કે એનું વેચાણ થતું હોય શૂઝનું, તો એની અંદર એવું કરવામાં આવે કે આ તમને જાહેરાતની કૂપન આપવામાં આવે છે. જો તમે બીજો ગ્રાહક ગોતીને લઈને આવો તો તમને 1500 રૂપિયા એ બીજી જોડીમાંથી બાદ કરી દેવામાં આવશે. એટલે મિત્રો એ જાહેરાતની કૂપન દ્વારા તમને 1500નો ફાયદો થતો હોય તો એને ગ્રાહક ગોતવા ન જવું પડે. તમે ગ્રાહક ગોતશો. તમે જ તમારા કોઈ મિત્ર હોય એ તમારા મિત્રને જણાવશો કે ભાઈ સ્કેચરના બૂટ આવ્યા છે અને આટલા ટકા ડિસ્કાઉન્ટ છે અને મારી પાસે જાહેરાતની કૂપન પણ છે, તો તારે લેવા હોય તો કે હાલો. એક તો પહેલાં ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું હોય 50% ડિસ્કાઉન્ટ, એટલે કે 5000ના બૂટ હોય સીધા 2500 થતા હોય. અને એવું વિચારે કે બીજી તો કે 1500ની જાહેરાતની કૂપન પડી છે તો 1500 એ બાદ કરે તો એ 1500માંથી ને 2 ભાગલા પાડે 750-750ના. તો આવી રીતે જે વેચાણમાં વધારો કરવા માટેની પ્રયુક્તિઓ છે એમાંની એક જાહેરાતની કૂપન. બીજો મિત્રો ભેટ આપવામાં આવે. ભેટ
કોઈ વસ્તુની તમે ખરીદી કરો ને, એ વસ્તુની ખરીદી અરે એક વસ્તુની ભેટ આપવામાં આવે. આ સંતૂર સાબુ ને એની અંદર બરાબર 5 સાબુ લ્યો એટલે 1 સાબુ હારે ફ્રીમાં આવે. આવી રીતે વસ્તુની શું આપવામાં આવે તો કે ભેટ આપવામાં આવે. શેમ્પુ હોય, શેમ્પુ હારે કન્ડિશનર ફ્રી, બરાબર. અન્ય પેદાશની ભેટ આપવામાં આવે. મિત્રો તમે કોલગેટ લો હારે બ્રશ ફ્રી. શું લો? કોલગેટ લો એટલે બ્રશ ફ્રી આપે, તો અન્ય પેદાશની ભેટ આપવામાં આવે. ઘણીવાર ઇનામી ડ્રો કરવામાં આવે. તમે ઘણીવાર પેટ્રોલ પંપે પેટ્રોલ પુરાવવા માટે ગયા હશો, તો પેટ્રોલ પુરાવવા માટે જાઓ એટલે તમને એમ કે સાહેબ 200નું પેટ્રોલ પુરાવો, 200ના પેટ્રોલ ઉપર તમને એક કૂપન આપવામાં આવશે. એ કૂપનની અંદર તમને ઇનામી ડ્રોની અંદર એની ટિકિટ નાખવામાં આવશે અને 2 મહિના સુધી, 2 મહિના પછી એ ટિકિટમાં જો તમારો વારો આવી જશે તો સ્પ્લેન્ડર ગાડી તમને ઇનામમાં આપવામાં આવશે, ટેલિવિઝન તમને ઇનામમાં આપવામાં આવશે. એટલે હું પુરાવાનો હતો 100 રૂપિયાનો, પણ 200 રૂપિયાનું પુરાવીને જઈશ. તમે સમજો, આવી રીતે 2 મહિના કે 3 મહિના સુધી પેટ્રોલ પંપની અંદર જે વ્યક્તિ, જે ગ્રાહક 200નું પુરાવા આવ્યો એને 300નું પુરાવ્યું, 100 રૂપિયાનું પુરાવા આવ્યો એને 200નું પુરાવ્યું. વેચાણમાં ડબલ વધારો. એ પેટ્રોલ પંપવાળા 5 લાખનો નફો કરતા હશે ને, તો એ 10 લાખનો નફો કરશે. સમજાડું તમને? અને 10 લાખનો નફો કર્યો હોય એમાંથી 50,000નું કોઈ બાઇકને લાખ રૂપિયાનું ઇનામ આપવામાં કોઈનો વાંધો હોય ન હોય. આ રીતે વેચાણમાં વધારો કરવા માટેની પ્રયુક્તિઓ અપનાવે એને ઇનામી ડ્રો તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરાબર મિત્રો, વગર વ્યાજે લોનની સુવિધા આપવામાં આવે. અત્યારે રાફડો ફાટ્યો છે મોબાઈલના વેચાણની અંદર કે તમે 15,000થી વધુ કિંમતના કે 10,000થી વધુ કિંમતના મોબાઈલની ખરીદી કરો તો તમને હપ્તા પર કરી દેવામાં આવશે અને વ્યાજ નહીં લેવામાં આવે. શું? તો કે વગર વ્યાજે લોનની સુવિધા. તો એના લીધે વેચાણમાં શું થાય? વધારો. હું લેવા ગયો હોય 10,000નો મોબાઈલ, પણ 15,000નો મોબાઈલ લ્યો તો વ્યાજ નહીં એવું કહેશે, એટલે હું લઈને આવીશ 15,000નો મોબાઈલ. તો આ રીતે વગર વ્યાજે લોનની સુવિધાઓ, એવી સુવિધા દ્વારા પણ વેચાણમાં વધારો કર્યો છે. ઓકે, નમૂનાઓનું વિતરણ કરવામાં આવે. મિત્રો કોઈ પણ તમે નમૂનાનું શું કરવામાં આવે છે? વિતરણ કરવામાં આવે. મોટા ભાગે તમે કોઈ પણ મેડિકલની એની અંદર જાય એટલે નમૂનાઓ આપેલા હોય. એ દવાઓનો એનો ઉપયોગ કરો. એકવાર તમે એ તમારા પશુઓ છે એ પશુઓને એક કામ કરો, એ પશુઓને એ દવા ખવડાવો. જો દૂધમાં વધારો થાય તો પછી ખરીદશો. એટલે તરત જ કોઈ માર્કેટ યાર્ડમાં એની અંદર ગામડાઓમાંથી ખેતી કરતા લોકો આવે, એને ઘરે પશુઓ હોય તો એને વધારો કરવા માટે એ દવાઓ સેમ્પલ તરીકે આપવામાં આવે, નમૂના તરીકે આપવામાં આવે. એનો ઉપયોગ કરે, એના લીધે વધારો થાય તો એ બીજા 5 જણાને કહે ભાઈ આના લીધે આવો ફાયદો થયો, એટલે વેચાણમાં વધારો કરવામાં આવે. પણ હવે તો એવું બને છે, આવા નમૂનાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હોય ને એ ઓલા મેડિકલવાળા વેચી દે. બોલો, નમૂનાની અંદર કિંમત ન વસૂલી શકાય, પણ એ પણ શું કરી દે? પૈસાથી વેચી દેવામાં આવે. અને ઘણી બધી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે. સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે એ પણ વેચાણમાં વધારો કરે. તમે જોજો, રિયાલિટી શો હોય ટેલિવિઝનની અંદર, શું હોય? રિયાલિટી શો હોય. બરાબર મિત્રો, રિયાલિટી શોમાં એટલે કોઈ નાના બાળકોનું ગાયનના શો હોય, કોઈ ડાન્સના પ્રોગ્રામ હોય, એનો જ્યારે વિદાય સમારોહ હોય ત્યારે મોટી મોટી કંપનીઓવાળા આવી જાય છે. મોટી મોટી કંપનીઓવાળા આવી અને એ સ્પર્ધાનું એનું સ્પેશિયલ એવી રીતે આયોજન કરેલું હોય છે. એ સ્પર્ધાની અંદર તમે સમજો છો કે જે પહેલા નંબરે આવે, બીજા નંબરે આવે, એને ગાડી ઇનામમાં આપવામાં આવતી હોય, બાઇક ઇનામમાં આપવામાં આવતું હોય. તો એ બાઇકની ચાવી આપે અથવા તો એ ગાડીની ચાવી આપે ને, એના લીધે આખા ભારતમાં ને વિદેશમાં ને બધે એ કંપનીની જાહેરાત થઈ જાય. કેમ? એના લીધે એના વેચાણમાં વધારો થાય. રંગ કલરનું એનું વેચાણ કરતી કંપનીઓ છે, એ રંગનું એનું અંદર ચિત્ર સ્પર્ધાનું એનું આયોજન કરે, એમ કરીને જાહેરાત કરે. આ બધી છે વેચાણ વૃદ્ધિની પ્રયુક્તિઓ. ખાસ યાદ રાખી લેવી, વેચાણ વૃદ્ધિની પ્રયુક્તિઓ. તો આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. ઓકે, આગળ વધીએ. મિત્રો અહીંયા આપણે થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી જાય છે. અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 10 આપણે શું કરીએ છીએ તો કે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આશા રાખું છું તમને ક્લિયર સમજાઈ ગયો છે. IMP ચેપ્ટર છે, એકવાર અચૂકથી વાંચી લેવું. અને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો 90 93 43 93 આ નંબર ઉપર સંપર્ક કરો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ.